The real truth about edible oils. Think about it for a moment. From frying parathas in the morning to cooking fish curry at lunch and vegetables at dinner. Can a Bengali kitchen even be imagined without oil? Not at all. Oil enhances the taste of our food and helps keep us satisfied. But have you ever wondered whether the oil that enters your bloodstream every day is acting like a life-giving nutrient or a slow poison? Today, we will uncover some important truths about edible oils, including the benefits, risks, and the difference between pure and adulterated oils. These are things every family should know for a healthier future. Many people believe that staying healthy means completely avoiding oil. This is actually a major misconception. Fat is an essential nutrient that our bodies need. Do you know why? First, nearly 60% of the human brain is made up of fat. Healthy fats are necessary to keep the brain functioning properly. Second, certain vitamins in our body, such as vitamins A, D, E, and K, are fat-soluble. This means the body needs fat to absorb them. If you completely eliminate oil from your diet, your body will struggle to absorb these important nutrients. Third, fats play a vital role in building cell membranes and maintaining hormonal balance. So, oil itself is not harmful. The real problem is choosing the wrong kind of oil. So, which oils should we be concerned about? Many of the inexpensive refined soybean oils and palm oils available in the market go through extensive industrial processing. During refining, these oils are often exposed to very high temperatures, sometimes above 200 degrees Celsius, and may involve the use of solvents such as hexane, along with bleaching and deodorizing processes. As a result of this heavy refining process, many of the oil's natural nutrients are reduced or lost. Long-term consumption of poor quality or adulterated oils may contribute to several health concerns. Let's take a look at some of them. Heart disease and blocked arteries. Poor quality oils may increase bad cholesterol, LDL, and negatively affect overall cardiovascular health, increasing the risk of heart disease. Chronic inflammation. Unhealthy dietary fats can contribute to long-term inflammation, which is associated with conditions such as fatty liver disease, diabetes, and other metabolic disorders. Weight gain and obesity. Excessive consumption of highly processed oils can contribute to weight gain and increased body fat. So, what is the solution? The answer is choosing high-quality cold-pressed oils, such as traditional mustard oil, pure sunflower oil, or sesame oil. Modern cold-pressed technology extracts oil at controlled temperatures, typically around 50 degrees Celsius, helping preserve many of the oil's natural nutrients. The benefits of quality cold-pressed oils may surprise you. Times heart-friendly, pure sunflower and mustard oils contain beneficial unsaturated fatty acids that support heart health and help maintain healthy cholesterol levels. Times rich in antioxidants, cold-pressed oils naturally retain vitamin E and other antioxidants that help protect cells from oxidative damage, support skin health, and strengthen the body's natural defenses. Times easier to digest. Many people find that minimally processed oils are gentler on digestion and fit well into a balanced diet. There is another important point worth mentioning. Many people ask whether refined oils have any advantages at all. In reality, refined oils are often less expensive and usually have a higher smoke point, which makes them suitable for certain high-temperature cooking methods. However, lower cost should never be the only factor when choosing an oil for long-term health. Another serious mistake commonly made in many households is repeatedly reheating the same oil. When oil used for frying items like puri, fritters, or snacks is heated again and again, harmful compounds can form. Research suggests that repeatedly reused cooking oil আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের মিলে
সরিষার তেল উৎপাদন চলছে। আসলে আমাদের গত ঈদের সময় প্রায় ৮-১০ দিন মিল বন্ধ ছিল, ঠিক মতন উৎপাদন হয় নাই। যদিও মাঝে মাঝে করেছি আমরা। আর ঈদের আগে অর্ডার খুব কম ছিল, বাট ঈদের পরে হঠাৎ অর্ডার অনেক বেড়ে গেছিলো আলহামদুলিল্লাহ। যার কারণে আমাদের স্টকে যত যত তেল ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে। গতকালকে আজকেও আমরা কোনো তেল বুকিং দিতে পারি নাই, যদিও আমাদের পর্যাপ্ত অর্ডার ছিল আল্লাহর রহমতে। এবং এখন যে অবস্থা, আগামী ৪-৫ দিন আগে আমরা সূর্যমুখীর তেল দিতে পারবো না। আবার সরিষার তেল প্রায় ভাঙা শেষ পর্যায়ে এই লট, কিন্তু এগুলো সবগুলো মাখি সরিষা হওয়ার কারণে এই তেলগুলো থিতাতে একটু সময় লাগে, কারণ সম্পূর্ণ তেলটাই কালো হয়। হলুদ সরিষার তেলগুলো একটু সুন্দর হয়, সহজে ফিল্টার করা যায়। বাট যে জিনিস কালো সেই জিনিস থেকে তেল উৎপাদন করা একটু সময় লাগে স্বচ্ছ হইতে, কারণ যেহেতু খাবার জিনিস, ভোজ্য পণ্য, অতএব একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় না এনে দেওয়া যায় না। তো আমরা আমাদের সূর্যমুখী আজকেও ভাঙা শুরু করে নেই, হয়তো আগামীকাল থেকে ভাঙবো ইনশাআল্লাহ। হয়তো ৩-৪ দিন ৫ দিনের ভিতরে আমরা আবার পুনরায় বুকিং দেওয়া শুরু করতে পারবো। এখন আমাদের ভাঙা চলতেছে সরিষার তেল এবং এই শেষ স্টেজ একেবারে, এবং এই স্টেজে অনেক সময় লাগে। এই মেশিনটা ছোটো মেশিন, এর ঘন্টায় ক্যাপাসিটি মাত্র ১৫ কেজি সরিষা ভাঙা। আমরা ৮-৯ ঘন্টা ভাঙলে ৩ মণ ৪ মণ মাল ভাঙতে পারি আমরা। আবার আমাদের সেল যে খুব বেশি এমনও না, অর্থাৎ ফাও চাটামি মেরে লাভ নাই। মোটামুটি যা উৎপাদন হয় আলহামদুলিল্লাহ সেল হয়ে যায়। অনেক সময় জমে থাকে, আবার অনেক সময় হঠাৎ করে সেল বেড়ে যায়। আর আমাদের কিছু নিয়মিত কাস্টমার আছে, তারা রেগুলার আমাদের কাছে তেল নেয় আল্লাহর রহমতে। এই দেখেন মেশিনের ভিতরে এই যে সরিষার খোলগুলো বার দেওয়া হচ্ছে, মানে ৩ বার করে দেওয়া হয়। ৩ বার করে দিলেও আমরা তেল পাই 11 লিটার প্লাস মাইনাস হাফ লিটার প্রতি মনে। অনলি 11 লিটার প্লাস মাইনাস হাফ লিটার, কখনো 10.5 লিটার পাই, কখনো 11.5, 12 বা হয়তো পারে, সরিষা জাত ভেদে। প্রথমত কারণ আমরা সরিষাগুলো খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নেই, কারণ যেহেতু এটা একটা এসএস বডি মেশিন, এখানে যদি ভিজা হয় তাহলেও একে চাপা যায় না, আবার যদি খুব বেশি ড্রাই হয় তাহলেও একে চাপা যায় না। অর্থাৎ 8-10% ময়েশ্চার এনে তারপর আমরা ভাঙি। সাধারণত আমাদের মিলে যখন সরিষা আনি তখন দেখা যায় 10%, 12%, 15% ময়েশ্চারও থাকে, তো শুকাইয়ে আমরা কমাই নিই। কিন্তু ব্যতিক্রমও অনেক সময় হয় যে সরিষাগুলো এতই শুকনো থাকে যে 4%, 5% ময়েশ্চার থাকে, তো ওই জিনিস ভাঙা যায় না। তখন দেখা যায় আমরা আবার অল্প কিছু পানি মিক্স করে 3-4 দিন রাখি। রাখার পরে ওর ময়েশ্চার হয় বাড়ে, কিছুটা বাড়ার পরে আবার ওটা শুকাইয়া 8-10%-এর ভিতরে আনি, তারপর আমরা এগুলো ভাঙি। আর অন্যান্য মিলে দেখা যায় যারা বিশেষ করে ঘানি কথাই বলি, ঘানিতে কিন্তু আপনার সরিষার সাথে পানি মিক্স করা লাগে। তো প্রতি মনে কী পরিমাণ পানি মিক্স করে আপনারা যদি কখনো মিলে যান তখন দাঁড়িয়ে থাকলে বুঝতে পারবেন। যদি 1 লিটারও মিক্স করতে পারে তো 1 লিটারে ভলিউম বাড়লো। তো এইভাবে দেখা যায় ওরা আবার পরে ওই গুঁড়া করার পরে ভালো ওই যে বেশি চাপ প্রয়োগ করা লোহার মেশিনে দিয়ে ওরা তেল বের করে। তখন দেখা যায় ওরা প্রতি মনে 1500-17 লিটার তেল পায় অনেক সময়, শুধু হলুদ সরিষা করলে। আবার সরিষারও মেলা জাত, যাতে কোনো শেষ নাই। আমরা অনেকে বলি না যে হলুদ সরিষায় কোনো ঝাঁজ নাই, বাট চায়না থেকে একটা সরিষা আসে, ওর ঝাঁজ এসিডের মতো। আবার রাশিয়া থেকে কালো সরিষা আসে, কোনো ঝাঁজ নেই। অনেকে এরকমও দেখছি মিলে করতে আমার পরিচিত, যে 35 কেজি দেয় কালো সরিষা রাশিয়ান, আর 5 কেজি দেয় চায়না সরিষা হলুদ। এতে প্রচুর ঝাঁজ হয়। কিন্তু দুইটাই কিন্তু আমদানি করা মাল, একটা চায়না আর একটা রাশিয়া। আর বাংলাদেশে যে হলুদ সরিষা উৎপাদন হয়, চাষাবাদ হয়, তাতে তেমন কোনো ঝাঁজ নাই বললেই চলে। আর যেটা আমাদের দেশে যে বাংলাদেশে মাঘি সরিষা নামে যেটা পরিচিত, সেটায় ঝাঁজ আছে, কিন্তু এমন না যে আপনি খাবেন না চোখ দিয়ে নাক দিয়ে পানি পড়বে, ওই ধারণাই ভুল। কারণ বাংলাদেশে সেই আদিম যে জাত ছিল ছোটো ছোটো সরিষা প্রচুর ঝাঁজ, সেগুলো নাই, সেগুলো এখন আর বাংলাদেশে নাই, কারণ প্রতি বছরই জাত উন্নয়ন হয়। আবার আমাদের মেশিনটা ফুড গ্রেড কোল্ড প্রেস মেশিন হওয়ার কারণে এখানে হিট কম থাকে, যার কারণে উৎপাদনের সময় তেলটা বার্ন হয় না,
50 ডিগ্রি 55 ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকে। আমরা এই গরমকালেও আপনি দেখবেন যে বাইরে তাপমাত্রা থাকে প্রায় 40-42 ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকে, যে মাপেন আপনি, ঠিক আছে? রাস্তার উপর মাপলে দেখবেন যে 40-42-44 ডিগ্রি তাপমাত্রা গরমকালে থাকে। তাই 50-55 খুব যে একটা খুব বেশি তাপমাত্রা তা কিন্তু আসলে না। তো ও যেহেতু বার্ন হয় না, যার কারণে ওর ভিতরে কোনো একটা ঝাঁঝালো ঘ্রাণটা তখন আসে না, যার কারণে আমাদের তেলটা আপনি আহামরি ঝাঁজ পাবেন না। বাট এই তেলটা অত্যন্তই স্বাস্থ্যসম্মত তেল। অনেকে আছেন যে সন্তানের গায়ে সরিষার তেল, মানে খাঁটি সরিষার তেল মাখতে চেষ্টা তেল খোঁজেন আপনারা, কিন্তু খাঁটি নামে কিনে নেন ঝাঁঝালা কেমিক্যালযুক্ত তেল, সন্তানের গায়ে লাগান আর তখন তারা চিল্লাচিল্লি করে ওরা। তো যাদের বাসায় ছোট শিশু সন্তান আছে তারা নিয়ে দেখতে পারেন। আপনি বিশ্বাস করুন, আল্লাহর রহমতে এই তেলে কোনো ভেজাল নেই আল্লাহর রহমতে। আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। আর প্রত্যেকটা মানুষকেই প্রতিদিন কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করাই লাগে, কারণ আমরা কেউই আমাদের জীবনের সব কিছু পরিপূর্ণ করতে পারি না। এক গ্লাস পানি খেলে অনেক সময় বলি পিয়নকে আনতে, এই পানি দেবো এক গ্লাস, দেখি না দেবো গ্লাসে পরিষ্কার করেছে কিনা। এটা আমাদের ডিপেন্ড করতে হয়। আমরা ঘর থেকে যখন বের হয়ে আসি, ঘরে বউকে রেখে আসি বিশ্বাস করে, আর আমরা যখন বের হয়ে আসি পুরুষরা, তখন বউও বিশ্বাস করে আমাদেরকে ছেড়ে দেয়। এটাই কিন্তু বাস্তবতা। তো আমাদের সমাজে যেরকম খারাপ লোক আছে, তেমনি ভালো লোকও অনেক আছে। অনেক ভালো ব্যবসায়ী আছে যারা পণ্যে ভেজাল দেয় না, কিন্তু ভালো ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়, তারা কম দামে মাল দিতে পারে না। কখনো সম্ভব না, কোনোদিনও কম দামে ভালো মাল দেওয়া সম্ভব না। যে লোক ভাববে যে কম দামে ভালো মাল কিনছেন, সে লোক বোকার সঙ্গে বাস করেন। কারণ বাজার তো ভিন্ন, আপনাকে উৎপাদন করতে হবে। যদি কম দামে উৎপাদন করতে পারে তাহলে মানুষ কম দামে দিতে পারে, তাই না? আমাদের এই মিলের বয়স প্রায় 2 বছর, আমাদের এখনও পর্যন্ত হালে পানি নেই আমাদের এখন পর্যন্ত। হয়তো প্রায় মাসে আমাদের দেখা যায় যে খরচ তুলতে কষ্ট হয়, কারণ পণ্যের দাম বেশি। মানুষ এত দামে কিনতে অনেকেই অভ্যস্ত হয় না। আবার যারা কেনেন একেবারে উচ্চবিত্ত, অনেক ফ্যামিলি আছেন যে যে কোনোভাবে হোক তারা তেলটা ভালো কিনতে চায়। কারণ তেল এমন জিনিস যে প্রতিদিন প্রত্যেক ঘরে লাগে। তেল, চাল, লবণ, এর কোনো বিকল্প নাই। কম লাগুক বেশি লাগুক সবার ঘরে কম বেশি লাগে কিন্তু। তাহলে অনেকে আছেন যে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারও আছে দেখেছি আমরা, যে তারা দিন শেষে তেলটা ভালো কিনতে চায়। কারণ সুবিধা অনেক, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, রোগ কম হয়, পেটের সমস্যা কম হয়, গ্যাস্ট্রিক কমে। আবার কম দামে ভেজাল তেল কিনে দেখা যায় শরীরে রোগ বেঁধেই থাকে। তো আমরা নিয়মিত আমাদের ফ্যাক্টরি তেল ব্যবহার করি এবং আমাদের প্রচুর কাস্টমার আছে, তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়মিত তেল নেয় আল্লাহর রহমতে। তারা হয়তো মাঝে মাঝে গ্যাপ দেয়, আবার ঠিকই ঘুরে আসে। এমন কাস্টমারও আছে যে তেল নিয়েছে আবার 6 মাস পর আবার ঘুরে আসে আমাদের কাছে যে ভাই তেল দেন। আর আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা, কোনো অগ্রিম পেমেন্ট দেওয়া লাগে না, কোনো কিছু দেওয়া লাগে না, না ডেলিভারি খরচা না অন্য কিছু। খালি ফোন দেওয়া হোক, মেসেজ দেওয়া হোক বা ওয়েবসাইটে অর্ডার দিয়ে দেয়। আমরা যখন ওয়েবসাইটে অর্ডার দেয়, যখন দেখি যে আমাদের পুরান কাস্টমার, তখন আমরা ফোনও দেই না, আর আমরা তেল পাঠিয়ে দিই। আর যখন দেখি যে এরা আননোন নাম্বার, তখন একটা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে যাচাই করি যে আসলে উনি অর্ডারটা করেছেন কি না। কারণ অনেকেই আছে ফেক অর্ডার করে বা অন্যের তথ্য ব্যবহার করে, মিথ্যা অর্ডার করে ব্যবসায়ীদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কারণ আমাদের শেষ সমাজের মানুষের কোনো অভাব নাই, এক এক মানুষের এক এক বৈশিষ্ট্য। কাজ যে চায় শান্তি, সে নিজেও চায় না। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে আছে যে অগ্রিম অন্তত ডেলিভারি চার্জ না নিয়ে বুকিং দেয় না। এর পক্ষেও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিছু কিছু কাস্টমার আছে অর্ডার করবে, তারপরে বলবে যে ভাই আমার তো সমস্যা, বাইরে যাব বা ইমার্জেন্সি যাওয়া লাগবে, দুদিন থাকবো না। কিন্তু সে বিকল্প খোঁজে না, দুদিন থাকবো না। ও বললেই হয় যে ভাই 5 দিন পরে ডেলিভারি দিতে দিতে বললেন, তাহলেও হয়। তা বলবে না, বলবে যে এখন তো দেওয়া যাবে না। তো একটা পণ্য, যেমন আমাদের যদি এটা 5 লিটার একটা তেল ঢাকাতে যায়, আর যদি সেটা ব্যাক হয়ে আসে, মানে সে রিসিভ না করে, তাহলে আমাদের লস হবে কয় টাকা? যাইতে 175 টাকা, আসতে 175 টাকা। এটা পটের দাম আছে 30 টাকা। আমরা যেভাবে র্যাপিং করি তাতে আরও 20 টাকা খরচা হয়। তাহলে শুধু যাবে আর আসবে 175 প্লাস 175 প্লাস 30 প্লাস 20, যাবে আর আসবে 400 টাকা আমাদের লস। যেখানে লাভ হয় 150 টাকা 200 টাকা বিক্রি হইলে, সেখানে লস হয় আমাদের তখন 400 টাকা। এরপর যদি কোনো কারণে লিকুইড তেল পটটা ফেটে যায়, তাহলে তো আরও আছে সাথে আরও 1750 টাকা। দেখেন একটা সিম্পল একটা অর্ডার যদি কেউ রিসিভ না করে, তাহলে আমাদের
একদম কম হইলেও লস হবে 400 টাকা। আর এই 400 টাকা লাভ করতে হলে আমাদের মিনিমাম 2টা পণ্য সেল করা লাগে, 2টা অর্ডার। তো এই জিনিসটা মানুষ কখনো ভাবে না। অনেক মানুষই আছে ধাপ করে বলে যায় যে ভাই আমার তো সমস্যা, এই সমস্যা, কিন্তু সেটা বুঝলো না যে একটা লোক বিশ্বাস করে পাঠাইলো, তাহলে তার বিশ্বাসের দাম আমি কোথায় রাখলাম। কিন্তু এই লোকের সংখ্যা খুব কম। আমাদের এই 2 বছরের ব্যবসা জীবনে হয়তো 10 জন লোক এখন পর্যন্ত পাইনি আমরা, 10 জন লোক। তাই আমরা এই 10 জন লোককে দিয়ে আমরা সাধারণ যে কাস্টমার আছে আমাদের, তাদেরকে আমরা যাচাই করি না। আমরা সবসময় কোনো ধরনের অগ্রিম পেমেন্ট ছাড়াই পাঠাই। আর যারা এরকম করে বলি যে দেখেন আমাদের সূর্যমুখী তেলের দাম অনেক বেশি, আর এই তেলগুলো সাধারণত প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কাস্টমার কিনে খায়। অতএব আপনি ওই ধরনের লোক আমি মনে করি। সামনে হয়তো এরকম অর্ডার ক্যান্সেল করার আপনি ভাববেন যে আসলে এটা করা আমার মানায় কি না। তখন বলে ভাই সরি, আসলে ভুল হয়ে গেছে আমার। যাই হোক, ওরা কথা না। আপনারা আমাদের তেল নেন। যদি কারো মনে খুব বেশি খুঁতখুঁতি থাকে, সেদিন বলেন যে ভাই আমি কোনো টাকা দেবো না, তেল দেবেন, খাবো, ভালো লাগলে টাকা দেবো, না টাকা দেবো না, আমি তাতেও রাজি। আমি শুধু বলেন আপনি। এবং এভাবেও আমি একজনকে তেল দিছি। তা খুব সন্দেহ ভাই কী হবে না হবে। চট্টগ্রামে এক ভাই, আমি তাকে একদম 0 পেমেন্টে তেল খাইয়ে দিয়েছি। সে তেল খাইয়ে ব্যবহার করে 7 দিন 8 দিন পরে বিকাশে পেমেন্ট দিয়েছে আমাকে। তো আমরা চেষ্টা করি আপনার জন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তেল উৎপাদন করতে। যদিও তেলের মিল পরিষ্কার রাখা খুব কষ্ট, এই কারণে তেল তো এর সাথে ধুলাবালি যাই লাগে আটকে যায়, বা প্রতিদিন পরিষ্কার করা লাগে। আমাদের এই মিলটা আমরা প্রতিদিন পরিষ্কার করি, চেষ্টা করি আমরা। এই যে এখনও কিন্তু উৎপাদন চলছে, দেখেন ধীরে ধীরে খয়গুলো বের হচ্ছে এবং অনেক সময় নেয়। লাস্ট রাউন্ড তো, যে সেটা কাজ করে ও মেশিনের মাল দিয়ে রাস্তায় দাঁড়াইছে, গরম তো, সারাদিন কাজ করে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে। সবাই মানুষ, দিন শেষে আমরা, দিন শেষে সবাই আমরা মানুষ, সবাইকে আমাদের কাজ করতে হয়। যার যার যোগ্যতা অনুসারে, যার যার দক্ষতা অনুসারে আমরা সবাই কাজ করি। কাজ ছাড়া আসলে কেউই থাকে না। ও যায় কষ্ট করে, আমি আমার জায়গায় কষ্ট করি, আপনি আপনার জায়গায় কষ্ট করেন। বাট কষ্ট ছাড়া, কষ্ট করে ভিক্ষা যদি ভিক্ষুককেও কষ্ট করতে হয়, রাস্তায় নামতে হয়, বাটি নিয়ে ঘুরতে হয়, মানুষের কাছে চাইতে হয়, এক জায়গায় বসে বসে জিগি করতে হয় টাকার জন্য। তো আপনারা যারা খাঁটি পণ্য খুঁজতেছেন, তাদেরকে বলবো যে আমাদের পণ্যগুলো দেখতে পারেন। আশা করি আপনারা যে বিশ্বাস নিয়ে আমাদের কাছে অর্ডার করবেন, তার বাস্তব ফল পাবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ আমরা বাজারের চাইতে অনেক বেশি দামে তেল বিক্রি করি। আমরা 5 লিটার সরিষার তেল বিক্রি করি প্রায় 1750 টাকা লিটার। সরি, এমনি 5 লিটারের দাম 1 লিটার 350 টাকা। তা আমাদের 5 লিটার তেল কিনতে কুরিয়ার খরচা সহ একটা লোকের পড়ে প্রায়, ঢাকা তেলে পড়ে 1920 টাকা, ঢাকার বাইরে পড়ে 1940 টাকা। তা 1940 বা 20 টাকা দিয়ে বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই 10 লিটার তেল কেনা যায়। আর আমরা এত দামে বিক্রি করা সত্ত্বেও আমাদের লাভ হয় 1 মণ সরিষা ভাঙলে 500 থেকে 700 টাকা সর্বোচ্চ, তাও খোল বিক্রি সহ। কারণ 1 মণ সরিষা কেনা বর্তমানে 3700-3800 টাকা আনার খরচা। সরিষা খোলটা আবার বিক্রি হয় ভালো দামে, তাই একটু ওখান থেকে ওঠে কম বেশি। আর সূর্যমুখী লাভ এর চেয়ে বেশি হয় আমাদের, কারণ সূর্যমুখী কেনাও একটু কম, আবার তেলও হয় একটু বেশি। প্রায় 13 লিটার তেল হয় সূর্যমুখীতে আমাদের। সমস্যা, সূর্যমুখী খোলটা সহজে বিক্রি হয় না। এরা হয়তো আমাদের কাছে জমাই রাখি আমরা, বিভিন্ন ফিড কোম্পানি নেয়। খুব বেশি দামে নেই না, আমরা কিছু টাকা বিক্রি করছি 28 টাকা করে। ওই ভাই এসে দেখে, ফিড কোম্পানির মালিক, 4 টন 4.5 টন মাল ছিল, সব নিয়ে গেছে তারা। এরা সুবিধা একটা, 1 লাখে 4 টন 4.5 টন মাল যখন যায় আমাদের, তখন দেখা যায় একসাথে 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা পাওয়া যায়। এটা আমাদের আবার উপকার হয় অনেক, কারণ আমরা এই খৈলটা দাম বাদ দিয়ে ধরি আমরা আমাদের প্রফিটটা করি। আমরা সাধারণত 1 মণ সরিষা বা সূর্যমুখী ভাঙা বিক্রির মাঝখানে আমরা 1000 টাকা রাখার চেষ্টা করি। সূর্যমুখীতে থাকে, বেশি থাকে এর চাইতে, কিন্তু সরিষায় তাও থাকে না। আবার সূর্যমুখী কাস্টমারদের খুব বেশি তাও না, কারণ যারা সূর্যমুখী বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক তেল হিসেবে ব্যবহার করে, তারা অধিকাংশই বাইরের নামি দামি ব্র্যান্ডের তেল খেতে অভ্যস্ত। এবং এরা আসলেও এদের লেভেল অনেক উপরে। কারণ মাঝে মাঝে অনেকে আমার সাথে ফোন দেয়, তখন সে বলে যে সে অমুক রোলিং কোম্পানির মালিক, ঠিক আছে, বা অমুক বড় অফিসার, জয়েন্ট সেক্রেটারি, জজ, এই ধরনের লোক, পুলিশের অফিসার, ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার, ম্যাক্সিমামই এই টাইপের লোক। তারা সবসময় দীর্ঘ সময় ধরে একটা বাইরের ব্র্যান্ডের সাথে অভ্যস্ত তারা। তো সেখান থেকে তারা একটা লোকাল ব্র্যান্ডে
আসতেও আগ্রহী হয় না। আর দ্বিতীয়ত ওদের যে সূর্যমুখী তেল আর আমাদের সূর্যমুখী তেলের ভিতরে অনেক পার্থক্য। কারণ আমরা উৎপাদন করি মেকানিক্যাল প্রসেসে, চাপ দিয়ে তেল বের করি আমরা, এবং পরে সেখান থেকে আমরা ফিল্টার করে ছিটাই। আর বাহির থেকে যে তেলগুলো আনা হয় ওগুলো হট প্রেস তেল, একদম ওগুলো গলাইয়া ওখান থেকে হ্যাক্সনের সাহায্যে তেলগুলো সেপারেট করা হয়। ওই ফলে সুবিধা কি, ওই তেলগুলো আপনার দিয়ে উচ্চ তাপে রান্না করা যায় ওই তেল দিয়ে, কারণ ওই তেলটা উৎপাদন হচ্ছে উচ্চ তাপে। আর আমাদের তেল দিয়ে উচ্চ তাপে রান্না করা যায় না, তাহলে তেল পুড়ে যাবে। কারণ কোল্ড প্রেস তেলের বার্নিং পয়েন্ট থাকে 110 ডিগ্রি থেকে 160 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো অনেকেই বোঝে না, তাপ বাড়াই দেয় প্রাথমিক অবস্থায়, তখন পুড়ে যায়, তখন আবার বলে ভাই তেল তো ধোয়া আসে এই সেই, কিন্তু সেটা পুড়ে ফেলাইছে তা বোঝে না। যদি আমার তেলের সাথে একটা গাইডলাইন দিয়ে দেয়, লেখা থাকে, হয় অনেকেই পড়ে অনেকেই পড়ে না, যারা না পড়ে তারা বিভ্রান্ত হয়। আমরা বলি যখনই আপনি রান্না করবেন প্রাথমিক অবস্থায় আপনি যখন আপনি পানি দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাপটা কম রাখেন। আর যখন ফ্রাই করেন ডিপ ফ্রাই, তাহলে একেবারেই কম তাপে ফ্রাই করেন, কারণ তাহলে আপনি ভালো পুষ্টিটা উপভোগ করতে পারবেন, যা স্বাস্থ্যসম্মত হবে। আর যদি ফুল হিট দিয়ে বা টেম্পারেচার বাড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলেন, তাহলে আপনি দিন শেষে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা বাহির থেকে আমদানি করা তেল আছে, এটা কিন্তু আপনার ফুল ফ্রাই বলেন, হট প্রেস তেল, যেহেতু উচ্চ তাপে রান্না করা যায়। অনেকেই দেখলাম আমি বাহিরে লেখা বা বিজ্ঞাপনে দেখলাম লেখা আছে কোল্ড প্রেস, আবার সুবিধা হচ্ছে কি উচ্চ তাপে রান্না করা যায়, তাই সম্ভব না। কোল্ড প্রেস তেল উৎপাদন হয় কম তাপে, সেই তেল দিয়ে উচ্চ তাপে কীভাবে রান্না করা সম্ভব? আবার কোল্ড প্রেস তেলে লংজিভিটি কম থাকে, কারণ এখানে কোনো হিট হয় নাই, কম বেশি ময়েশ্চার থাকে। আর হট প্রেস তেল তো হাই হিটে উৎপাদন করা, ময়েশ্চার কম থাকে, কেমিক্যাল দেওয়া থাকে, ভিটামিন দেওয়া থাকে, বাহির থেকে আসে, লং টাইম বসে, বা দীর্ঘ সময় ওই তেল বাংলাদেশে থাকে। তো ওই তেল থেকে পাতলা, আমাদের তেল থেকে একটু ঘনত্ব বেশি থাকে, ওই তেলে কোনো ঘ্রাণ থাকে না। আমাদের তেলে আপনার সূর্যমুখী বীজের হালকা ঘ্রাণ পাবেন। এটাও অবশ্যই অনেকেরই 1-2 দিন সময় লাগে, কারণ তেল থেকে হালকা বাদাম মতন ঘ্রাণ আসবে, এটা অনেকেই এমনি অনেক এক্সপেক্ট করে না। আবার যারা বোঝে বা যারা কখনো ভাঙায় খাইছে তারা বলে না এই তো এইটাই আমরা খুঁজি আমরা। তো এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাধ্যমে আমরাও আপনাদের সর্বোচ্চ মানের তেলটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমরা। তো আপনারা যারা আমাদের ঠিকানা আশেপাশে আসেন, তারা সরাসরি এসে দেখবেন আমাদের উৎপাদন পদ্ধতি, যদি ভালো লাগে তেল আমাদেরকে সংগ্রহ করবেন। তো আমরা চাই আপনারা আমাদের তেলগুলো নেন, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ভালো, আর আমরাও চাই মানুষের উপকার করতে। ব্যবসায় শুধু নিজের চাহিদা পূর্ণ বা ব্যবসা করার উদ্দেশ্য না, পাশাপাশি মানুষের যে প্রবলেমে ফেস করতেছে, মানুষ যে প্রতিদিন এই ভেজাল তেলের কারণে এই গ্যাস্ট্রিক সহ বিভিন্ন রোগে মানুষ আক্রান্ত, শুধু ভেজাল তেলের কারণে। যেমন চিনি একটা খারাপ জিনিস, তেমনি তেলও একটা কিন্তু খারাপ জিনিস। আবার তেলে থাকে প্রোটিন, আমাদের শরীরে কিন্তু প্রোটিন খুবই দরকার আমাদের শরীরে আমাদের। তো দিন শেষে দরকার একটা নির্ভেজাল খাঁটি মাল। তো যা বলছিলাম যে ওইসব প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কাস্টমার ওইসব ব্র্যান্ড দেখে অনেকেই আসে, আবার অনেকে আসতে চায় না, যার কারণে এই কাস্টমার সংখ্যা হয়তো খুব বেশি তা না। ফলে বাংলাদেশে কিন্তু খুব একটা ইন্ডাস্ট্রি এই লেভেলে উঠে আসে নাই। যেমন রাঁধুনিতে উৎপাদন করে, রুচি করে, রাঁধুনি করে, কিন্তু এদের তেল রূপচর্চা করে। তো এদের তেল যে খুব চলছে তা না, হয়তো সুপার শপে কিছু কিছু চলে, কিন্তু কাস্টমার খুব কম, যেহেতু আমরা এদেশে অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র্যের সীমা নিচে বসবাস করি। আর বর্তমান তো দেশের আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ বর্তমানে। আবার এই বীজের দামগুলো প্রতিদিন ডে বাই ডে বেড়ে যায়, যার ফলে আমরাও বিভ্রান্ত হই। এই যে এখন বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল বাড়তেছে, বিদ্যুৎ বিল বাড়া মানে পরিবহন খরচা বাড়তেছে আমাদের এই বীজ আনার জন্য, উৎপাদনের সময় বিদ্যুতের ইউনিট বাড়তেছে আমাদের। আবার দেখা যায় যেখানে আগে যে মন কিনছে যে দামে, তার সাথে অনেকেই 200-300 টাকা মন বাড়িয়ে দেয়। তা আমরা এখন পর্যন্ত বাড়াই নেই, যদি এটা আরও বাড়তে থাকে তাহলে আমাদের তেলের দামও বাড়াতে হবে। আমরাও 5 লিটার সূর্যমুখী তেল বিক্রি করি 1750 টাকা, সরিষা 1750 টাকা, আর তিল বেশি আমরা 5 লিটার 2400 টাকা। আর কেউ 1 লিটার নেয় তাহলে রাখি আমরা 500 টাকা লিটার। আমরা তিলের তেলের ডিমান্ড খুবই কম, তারপর উৎপাদন করি। অনেকেই মাঝে মাঝে খোঁজে, বিশেষ করে যারা ভেষজ উৎপাদন করে, ভেষজ পণ্য উৎপাদন করে, তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এই তেলগুলো নিয়মিতই নেয়, তিলের তেল। আবার তিলের তেল কিন্তু আরও স্বাস্থ্যসম্মত তেল, কারণ তিল কিন্তু সুপার ফুড, তিল বাদাম এগুলো সুপার ফুড।
তো সুপারফুডের তেল তো অবশ্যই সুপারফুড তেল হওয়ার কথা। তো যারা জানে তারা আস্তে আস্তে খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন করতেছে। সয়াবিন তেল বাদ দিয়ে অনেকেই আছে এখন সরিষার তেল খাচ্ছে, বা অনেকেই আছে সূর্যমুখী তেল সরিষার তেল বাদ দিয়ে তিল তেল খাচ্ছে। কারণ তেল বাংলাদেশ থেকে কিন্তু তিলের তেল কানাডা রপ্তানি হয় বাংলাদেশ থেকে। এটা আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ তিলের তেল কানাডা রপ্তানি হয়, ওরা তিলের তেল ব্যবহার করে। আবার ওরা কিন্তু ওদের যে সরিষা বা রেপসিড আছে ওটা ওরা ব্যবহার করে না, ওটা আমাদের মতন এরকম দরিদ্র রাষ্ট্ররা পাঠিয়ে দেয় বিক্রি করার জন্য। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে সরিষা আমদানি করা হয় চায়না, রাশিয়া, ইউক্রেন, কানাডা থেকে। ইভেন সূর্যমুখী তেল তো ইন্ডিয়া থেকে আসে, তুরস্ক থেকে আসে, ইউক্রেন থেকে আসে, রাশিয়া থেকে আসে। তো আমরা আমাদের উৎপাদন পদ্ধতি আপনার কাছে এভাবেই দেখাতে চেষ্টা করি আমরা, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে যে প্রতিষ্ঠান থেকে তেল কিনছেন আসলে তা তেল উৎপাদন করে না অন্য তেল বিক্রি করে। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে, প্রায় 1 বছর আগে, যে পাকিস্তানি জিএফসি ফ্যান, পাকিস্তানে একদম সিল মারা জিএফসি ফ্যান উৎপাদন হচ্ছে চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে। প্রায় 20-30 বছর পর্যন্ত তারা এভাবে উৎপাদন করতেছে। তাহলে আমরা বাঙালি জাতি, আমরা প্রতারণা অনেকেই অভ্যস্ত। জিএফসি ফ্যান মানুষ শখ করে কেনে পাকিস্তানি ভেবে, সেটা বাংলাদেশে নকল করতেছে সেই খোদাই করা সিল দিয়ে, মানুষ ভাবতেছে জিএফসি ফ্যান। তা আমরা এই কারণে আমাদের সব কিছু আপনার কাছে দেখাতে চাই যে আসলে আমরা কী উৎপাদন করি বা আমরা কাজ সংগ্রহ করি না আমরা, যাতে আমরা শতভাগ আত্মবিশ্বাস এবং কনফিডেন্স থাকে যে এটা আমাদের তেল, এতে কোনো ভেজাল নেই। আসলে এই ফ্যাক্টরিটা করার উদ্দেশ্য ছিল অনলাইন ব্যবসা করার জন্য। আর অনলাইনের কার কাছ থেকে মাল নেব, নিয়ে প্রতারিত হবো আমরা, আর আমরা প্রতারিত হলে আমাদের কাস্টমার প্রতারিত হবে, এই সকল চিন্তা করে আমরা এই ফ্যাক্টরিটা করেছি। আমাদের কাছে প্রতিদিন অনেক লোক নক করে পাইকারি তেল নেওয়ার জন্য। বড় ভালো ভালো ব্র্যান্ড বলতে ভালো ভালো যায় ফেসবুক, ইউটিউবে যারা ব্যবসা করে, অনলাইন ই-কমার্স ব্যবসা করে, তারা নক করে তেল নেওয়ার জন্য, নাম না বলি। আমরা কাউকে কখনো পর্যন্ত দেইনি। আমরা চাচ্ছি আমাদের পণ্যটা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে। দেখেন আমাদের মেশিনটা কিন্তু সম্পূর্ণ এসএস বডি, এবং ওই যে সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে লুডুসের মতন খোল করে বেরোচ্ছে, এটাই শেষ রাউন্ড। এবং এই খোলটা কিন্তু খুব ভালো মানের খোল, বিশেষ করে যারা ছাদ বাগান করেন অথবা মাছ চাষ বা গরু খামার আছে, তারা কিন্তু আমাদের এই খোলগুলো নিতে পারেন। আমাদের এই কার্যক্রমের ভিডিও আমরা প্রায় দিনই আমরা আমাদের এই ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক সব জায়গায় দেওয়ার চেষ্টা করি। আপনারা নিয়মিত দেখবেন, তেল না দরকার নেই, শুধু দেখেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এই প্রতিষ্ঠান আর 8-10টা প্রতিষ্ঠানের মতো না, এরা নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম। তো অনেকক্ষণ বক করলাম, শুধু উদ্দেশ্য একটা, আপনাদেরকে ধরে রাখার এবং দেখেন যে কীভাবে আমরা তেল উৎপাদন করি। আর এটা শুধু এখান দিয়ে দেখার জন্য না, আপনারা যখন খুশি তখন সরাসরি চলে আসবেন, দাঁড়িয়ে থেকে দেখবেন কীভাবে এরা তেল উৎপাদন করে। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।